नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहलां पेश ने ਝੋਟੀਆਂ खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश च कोविड-19 स्थिति की व्यापक समीक्षा लिए उच्च पद्धरी मीटिंग की। महामारी दौरान मैडिकल सेवावां उपलब्ध कराउण लई भारतीय सेना की शलाघा की। भारतीय सेना ने नागरिक प्रशासन की सहायता लिए कोविड प्रबंधन सैल स्थापित किया। केंद्र ने कोविड-19 महामारी के मौजूदा दौर दीआं वंगारां ते लोड़ां दे हल लई पूर्वी भारत के 5 सूबियां दीआं तैयारियां दा जायजा लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 730 टन ऑक्सीजन मुहैया कराउण लई केंद्र का धन्नवाद किया। कहा कि इस नाल दिल्ली च कोरोना मरीजों के इलाज विच वधेरे मदद मिलेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के कांग्रेसी संसद मैंबरां नूं कहा कि वह कोविड विरुद्ध लड़ाई लई ऑक्सीजन टैंकरां ते होर जरूरी चीज़ां की वाधू सप्लाई लई केंद्र ते जोर पाउण। संसद मैंबरां ने सरकारी हस्पतालों च ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट स्थापित करने लई MP लैंड फंड विचों राशि देण दा वादा किया। पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ च कणक की खरीद निर्विघन जारी। किसानां ने जिणस की खरीद की अदायगी सीधे अपने खात्यां च प्राप्त होने ते खुशी जाहिर की। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश च कोविड-19 स्थिति की व्यापक समीक्षा लई एक मीटिंग की, जिस दौरान उन्हां सूबा अते जिला पद्धर ते कोविड स्थिति का जायजा लिया। इस मीटिंग दौरान प्रधानमंत्री नूं ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां अते जिलिਆਂ च कोविड के फैलाव बारे विस्तारित जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नूं अधिकारियों ने दस्सिया कि 12 सूबे अजिहे ने जिन्हां च कोरोना के एक्टिव मामलों की गिणती 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ है। इस तो इलावा प्रधानमंत्री नूं सूबियां वल्लों सेहत संभाल मूल ढांचा के विस्तार बारे भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिते कि सूबियां नूं सहूलतां ਵਧਾਉਣ ਲਈ सेहत मंत्रालय ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ मदद ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। प्रधानमंत्री ने इस गल का नोटिस लिया है कि केंद्र ਵੱਲੋਂ सूबियां नूं अजिहे ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 10% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ सूबिਆਂ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। प्रधानमंत्री ने सूबियां नूं टीकाकरण नूं होर तेज़ करन दी अपील की। इस कोविड समीख्या च रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और रेल मंत्री पीयूष गोयल तो इलावा कुछ होर मंत्री और उच्च अधिकारी मौजूद सन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी दौरान मैडिकल सेवावां उपलब्ध कराउण लई सैनिक बलां दी शलाघा की है। उन्होंने आखिया कि भारतीय सेना के 3 अंगां जल सेना, थल सेना ते हवाई सेना ने हर तरह नाल कोविड विरुद्ध लड़ाई नूं मजबूत किया है। उन्होंने आखिया कि सैनिक बल लोकां दीआं मुश्किलां नूं घट करन विच हर तरह की मदद कर रहे हैं। भारतीय सेना ने नागरिक प्रशासन की सहायता लिए कोविड प्रबंधन सैल स्थापित किया है। सैल डायरैक्टर जनरल रैंक के अधिकारी अधीन काम करेगा और सेना के उप मुखी नूं सीधे तौर पर रिपोर्ट करेगा। दिल्ली च पहलां तो ही टैसटिंग, सैनिक हस्पतालों च मरीजों के दाखलियां, महत्वपूर्ण मैडिकल उपकरणों की ढोआ ढुआई के रूप में नागरिक प्रशासन नूं मदद दी जा रही है। इस तो इलावा सेना ने दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ, वाराणसी और पटना में नागरिक अधिकारियों की सहायता लिए वड्डी गिणती च मैडिकल स्रोत उपलब्ध करवाए ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत दीआं हथियारबंद फौजां ते रक्षा मंत्रालय के होर संगठन मौजूदा कोविड संकट दौरान लोकां दीआं तकलीफां नूं घट करन दे यत्नां च लगातार रुझे हुए ने। उन्हां दस्सिया कि देश च रक्षा विभाग वल्लों नवें कोविड सेंटर अते ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए हैं ते कोविड मरीजों के इलाज लई वाधू सेहत अमला लगाया गया है। रक्षा मंत्री ने दस्सिया कि देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ मिलिटरी हस्पतालों च नागरिकों लिए 750 बैड रखे गए हैं। इस तो इलावा आर्मड फोर्सिस मैडिकल सेवावां वल्लों 4000 बैडां अते 550 ICU यूनिटां वाले 19 समर्पित हस्पताल चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि DRDO ने देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में कई कोविड सहूलतां स्थापित कीतियां ने। DRDO संस्था ने PM केयर्स फंड तहत 500 मैडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करन दा काम भी शुरू किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय हवाई सेना ते भारतीय जल सेना ने विदेशों तो मैडिकल ऑक्सीजन की पूर्ति नूं यकीनी बनाया है। हवाई सेना ने बाहरले मुल्कों तो कोई 1000 मैट्रिक टन समर्था के 61 ऑक्सीजन कंटेनर भारत विच लिआंदे ने। उन्होंने दस्सिया कि भारतीय नेवी के कई जहाज़ तरल मैडिकल ऑक्सीजन और मैडिकल उपकरण लिआउण लई लाए गए हैं।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੋਦ ਕੇ ਪੌਲ ਨੇ ਅਸਮ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੁਣ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ANM ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 730 ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 700 ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 35,74,000 ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਹਿਲੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲਈ 1,500 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਸਕੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਹਿਲੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਸਤੇ 4,000 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਰਾਂ, ਟੀਕਿਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 195 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਕੋਟਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ MP ਲੈਂਡ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਭਾਰ ਪੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ, ਟੀਕਿਆਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 809 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 108 ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ BEL ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ 195 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੋਟੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਚੱਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਪਾਨੀਪਤ ਅਤੇ ਰੁੜਕੀ ਵੱਲ 120 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਬੈਕਲੌਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਮਡੀਸਿਵਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ 50,000 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਸਕਸੈਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵੀ ਬੇहद ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। जो वैक्सीन है, ऑक्सीजन है, रेमडेसिविर है या दूसरे जो मेडिसिन है, उनका सबका कंट्रोल सेंटर के पास है। तो सर कुछ जो प्राइवेट हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे नहीं, हैं। हमारे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो आज हमारे को 3 लाख डोज देनी शुरू कर दें, पर डे को 3 लाख लगा देंगे, लेकिन जिस सप्लाई वहाँ देनी है, जो हमारे स्टेट की पोजीशन है
उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा है, क्या हमारे पॉजिटिविटी काफ़ी है। सेंटर को बगैर किसी दिक्कतों के हमारे को पहली प्रायोरिटी पे हमको सप्लाई करें, बिल्कुल नहीं उनको भी हम एलोकेट करते हैं किसी को नहीं है, लेकिन वो वहाँ से पैसे चार्ज करते हैं, हम फिर वापस हमारा आदेश है ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਲੇਮਪੁਰ ਦੀ ਪਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੈਰਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਟੀਕੇ ਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਸਲੇਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਤੈਰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਕਲੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਰੋਪੜ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫਲੋਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਦਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਜੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਏਗਾ, ਦੈਨ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ मैटर हैगा। देखिए, मुझे ऐसा कि SMO चमकौर साहब की तरफ से कॉल आई थी कि यहाँ पे उन्हें पता लगा है कि ये जो नहर है इसमें काफ़ी सारे इंजेक्शन दवाइयाँ जा रही हैं बहती हुई। तो उसके रिगार्डिंग जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने ये देखा है कि ये इसमें दो तरह के इंजेक्शंस हैं, एक एंटीवायरल और एंटीबायोटिक। एंटीवायरल में रेमडेसिविर इंजेक्शंस हैं और एंटीबायोटिक में है सेफोपराजोन। तो ये दोनों ही इंजेक्शन कोविड में यूज़ हो सकते हैं। रेमडेसिविर जो है वो कोविड के लिए ही इसको जो है अप्रूव किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से यूज़ करने के लिए। पर जो इसका दवाई का जो क्लेम है, जो लेबल क्लेम है, उससे कुछ ये इंडिकेशंस आ रही हैं कि ये स्पूरियस ड्रग हो सकती है। ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੈਂਪਲ ਤੇ ਆਏ, ਸੈਂਪਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨਿਰੰਗ ਰਾਣੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕੌਂਸਲ ਜੀ ਆ ਗਏ 9:30 ਵਜੇ 10 ਦੇ ਗੇਟ 'ਚ। ਫਿਰ ਜਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ SMO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਟਲੀ ਸੂਰਤ ਮੱਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀਲ ਦੇ ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਥਰੂ ਵੇਚੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਿਹਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ son of ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ FCI ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਸੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ FCI ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਨਾ ਫਿਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਜਰੀਕਪੁਰਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੂਲੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਗੱਲ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ FCI ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸੇਲ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਸੇਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਣਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। FCI ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ FCI ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ FCI ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ son of ਸਰਦਾਰ ਦੀਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।